کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے، رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فضیلت کا مدار صرف تقوی پر ہے۔ حج اسلام کا 5واں اہم ترین رکن ہے، جو کہ صاحب استطاعت شخص پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم کی سورہ آل عمران کے اندر فرماتا ہے، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس کے گھر تک جانے کی طاقت رکھتا ہو اس کے گھر کا حج کرے۔ حج ایک افضل ترین عبادت ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے اندر یونٹی کی علامت ہے، کیونکہ دنیا بھر کے مسلمان یہاں پر ایک جگہ پر ایک ساتھ اکٹھا ہو کر ایک اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ایک جیسا لباس پہن کر، ایک جیسے کلمات بول کر۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حج انسان کے گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے صاف پانی میلے کپڑے کو، انسان کی روح کو سکون دیتا ہے اور دنیا کی محبت کو ختم کر کے اسے آخرت کی یاد دلواتا ہے۔ اس کے دل سے تکبر اور میں کو ختم کرتا ہے جب دو سفید کپڑوں کے لباس کے اندر دنیا کا ہر ایک مسلمان، چاہے وہ گورا ہو چاہے کالا ہو، عربی ہو اجمی ہو، امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، ایک ہی لائن کے اندر کندھے سے کندھا ملا کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ حج جہاں پر روحانی سکون اور افضل ترین عبادت ہے، وہیں پر یہ ہر سال مسلمانوں کو میدان محشر کی تیاری کروانے کے لیے بھی یاد دہانی کرواتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ حج کے اندر جہاں پر بار بار حج کی اہمیت بیان ہوئی ہے، وہیں پر زیادہ تر قرب قیامت اور میدان محشر کے حساب کتاب کا بھی ذکر موجود ہے، اور ان دونوں چیزوں کا ایک ساتھ ذکر بلا وجہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن بالکل اسی طرح سے میدان محشر کے اندر جب مردوں کو قبروں سے نکالا جائے گا، تو اسی طرح سے ایک لباس کے اندر جس کے اندر نہ کوئی امیر ہوگا، نہ کوئی غریب، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی فقیر، سب کے سب ایک ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور ان کو ان کے نام اعمال پیش کیے جائیں گے۔ اس دن کسی کو بھی کسی کا امیر ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ میری اس ویڈیو کا مقصد صرف حج کی اہمیت بیان کرنا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے، لیکن حج کی جو روح ہے آج اسے بھی یہ سٹیٹس کو، یا پھر یوں کہیں کہ دنیا داری اور مال دولت کی تقسیم نے امیر غریب کے فرق کو جنم دے کر اس روح کو ختم کر دیا ہے۔ اس سال ریکارڈ 18 لاکھ لوگوں نے حج کیا، جن میں سے 16 لاکھ تو غیر ملکی تھے، جبکہ 2 لاکھ سعودیہ کے اندر رہنے والے مقامی اور غیر ملکی لوگ تھے۔ آپ سب نے خبروں کے اندر یہ سنا ہوگا کہ حج کے دورانی شدید گرمی سے 1000 کے قریب حاجی شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے۔ یہ سب کیسے ہوا اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے 2 جواب ہیں۔ نمبر 1 سٹیٹس کو، یعنی اپر اور لوور کلاس کے سٹیٹس کا فرق، اور دوسرا سعودی حکومت کی ناکامی یا پھر بے حسی۔ جب میں نے ان 1000 حاجیوں کی اچانک موت پر کھوج شروع کی تو پتہ چلا کہ ان میں سے زیادہ تر حاجی وہ تھے جو کہ غیر قانونی طور پر یعنی سعودی حکومت سے چھپ کر حج کا یہ فریضہ سر انجام دے رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ سعودی حکومت کی طرف سے ان کے لیے کوئی انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے، اور اوپر سے شدید گرمی جو کہ 55 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گئی تھی، ان کی اچانک موت کی وجہ بنی۔ کیونکہ عینی شاہدین کے مطابق 7 کلومیٹر لمبے راستے پر نہ ان کے لیے کوئی پانی تھا اور نہ کوئی سایہ، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ بوڑھے تھے جو کہ شدید گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان لوگوں کے نام سعودی اتھارٹیز کے ریکارڈ کے اندر بھی موجود نہیں تھے۔ اب یہاں پر ہم سب کے مائنڈ کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح کا حج کرنا جائز بھی ہے، جو چھپ کر یا غیر قانونی طریقے سے کیا جائے؟ تو یہ میری اپنی رائے ہے کہ ہاں، ایسا بالکل جائز ہے۔ دیکھیں، کعبہ پر دنیا کے ہر مسلمان کا حق ہے، اور یہ کسی ملک کی ملکیت نہیں ہے اور نہ کسی قوم کی ملکیت ہے کہ کسی بھی مسلمان کو وہاں پر داخل ہونے سے روکا جائے، خاص طور پر ایسے ملکوں کے لوگ جہاں پر سرکاری حج کی قیمت بھی 20 لاکھ تک پہنچ جائے، اور مڈل کلاس بندہ اپنی پوری زندگی پیسے جمع کر کر کے بھی یہ سعادت حاصل نہ کر پائے۔ اس صورتحال کے اندر اگر آپ کسی شارٹ کٹ طریقے سے حج کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی برائی نہیں۔ ان لوگوں نے کچھ غلط نہیں کیا، یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور فرض ادا کرنے کے لیے آئے تھے، نہ کسی گناہ کے لیے۔ دنیا کا کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو حج جیسی عبادت اور سعادت سے نہیں روک سکتا۔ اس سال حج پر موجود عینی شاہدین کے مطابق سعودی حکومت نے بدترین انتظامات کیے تھے۔ نہ تو گرمی سے بچنے کا کوئی انتظام تھا، نہ کوئی ٹرانسپورٹ کی سہولت، اور نہ کوئی صحت جیسی بنیادی سہولیات۔ عام حاجی کے لیے ان سب بیسک نیڈز پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ یہ ایک عورت جو ہے یہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، ساتھ میں یہ ایک آدمی ہے، یہ انتہائی کرٹیکل کنڈیشن میں ہے۔ ایک ڈیڈ باڈی وہ پڑی ہوئی ہے۔ انتہائی پور مینجمنٹ ہے سعودی گورنمنٹ کی، انتہائی پور مینجمنٹ۔ ٹرین بند کی ہوئی ہے۔ یہ دیکھو، ایک حاجی یہاں پڑا ہوا ہے اور یہ اس کو بس دیکھ رہے ہیں اور تفریح کر رہے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے، ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، انہیں تفریح سوچ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم، ہمیں ریگولر 7 گھنٹے ہو گئے ہم چل رہے ہیں، ابھی تک تو
रास्ते का कुछ आइडिया ही नहीं है कि रास्ता कहाँ पे है। इतनी भी कन्वेंस का पूछ रहे हैं, कोई 1000 रियाल मांग रहा है, कोई 500 रियाल फी पर। याद रहे कि ये आम लोग वो हैं जो कि सरकारी तौर पर हुकूमती सरपरस्ती के अंदर यहाँ पर आए थे। ये सब मिडिल क्लास लोग थे जो कि अपनी जमा पूंजी बेचकर, अपनी रिटायरमेंट के पैसे जमा करके, या फिर कोई अपनी ज़मीन बेचकर, या कोई हर साल अपना एक एक पैसा बचाकर इतने पैसे इकट्ठे कर पाया कि आखिरी उम्र के अंदर अल्लाह के घर की ज़ियारत करके हज कर सके। मगर अफसोस के बड़े बड़े म्यूजिकल कॉन्सर्ट करवाने वाले, फैशन शोज़ पर अरबों डॉलर का पैसा लुटाने वाले ये हुक्मरान मुसलमान भाइयों की मेहमान नवाजी की जिम्मेदारी उठा लेते। क्या ये सब इनकी तरजीहात में शामिल नहीं है, या सिर्फ इन लोगों से फीस लेना ही इनकी जिम्मेदारी थी? इन सब लोगों का कसूर ये था कि ये मिडिल क्लास के लोग थे, अमीर नहीं थे। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो तो अपनी फैमिली या फिर दोस्तों में से ही वापस आने वाले किसी हाजी साहब से कंफर्म कर लें, सारी हकीकत खुद आपके सामने आ जाएगी। सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जहां पर हुजाज कराम फोत होकर या फिर बेहोश होकर पड़े हैं, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन दूसरी तरफ है ये अपर क्लास जो कि अच्छा खासा पैसा खर्च करके यहाँ पर हज करने आई है। सऊदी हुकूमत को मोटा पैसा दिया है कि जैसे वो अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर 5 स्टार लाइफस्टाइल के आदी हैं, यहाँ पर भी अल्लाह के घर के लिए भी इन्हें वही प्रोटोकॉल चाहिए। देखें, इबादत तो मुशक्क़त के बगैर काबिल कबूल ही नहीं है। अगर सुबह फजर के वक्त नींद की कुर्बानी ना की जाए, नमाजों के लिए वक्त और ख़ुद पर कंट्रोल को अल्लाह की खातिर ना रखा जाए, ज़कात की सूरत माल की कुर्बानी ना दी जाए, और रोज़े की सूरत प्यास और नफ्स की कुर्बानी ना दी जाए, और हज की सूरत इबादत की मुशक्क़त ना उठाई जाए, तो ऐसी इबादत की तो रूह ही ख़त्म हो जाती है और ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाती है। अफसोस के इस अपर क्लास ने आज हज जैसी इबादत का भी बिल्कुल यही हाल कर दिया है। जहाँ पर हज के दौरान ये अपर क्लास आलीशान होटल जैसे माहौल के अंदर इबादत सर अंजाम दे रहे हैं, तो मिडिल क्लास तबका धूप और गर्मी और मुशक्क़त के अंदर अपनी जान दे रहा है। हालांकि हज का असल मकसद तो इन दोनों तबकों को एक लाइन के अंदर लाकर एक साथ खड़ा करना था, इस फ़र्क को ख़त्म करना था। इसी फ़र्क को मिटाने के लिए तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हर साल हज करने का हुक्म दिया, जिसे ये लोग ख़त्म करने पर तुले हैं, और ये सब कुछ हुकूमती सरपरस्ती के बगैर मुमकिन ही नहीं है। मैं आपको इस प्रोटोकॉल की कुछ वीडियोस दिखाता हूं ताकि आप इस फ़र्क को बेहतर तौर पर समझ सकें। हज का एक फरीज़ा है जिसका नाम है जमरात। हुजाज कराम 10, 11 और 12 तारीख को पत्थर के 3 सतूनों को बारी बारी कंकरियां मारते हैं, जिसको जमार या फिर जमरात कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए हुजाज कराम इन तीनों जगहों पर कंकरियां मारते हैं, और ये कंकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त मारे थे जब शैतान मुसलसल इंसानी शक्ल के अंदर आकर इनको मुसलसल वसवसे डालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये भाई साहब अपनी ठंडी SUV के अंदर बैठकर ये फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि आम हाजी 7 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पर पहुँचते हैं। अगर ये सहूलत VIPs के लिए मौजूद है तो आम हाजियों के लिए सऊदी हुकूमत कोई ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त क्यों नहीं करती? यह मिना का मकाम है जहाँ पर आम हाजी टेंटों के अंदर गर्मी के अंदर सोते हैं, और यह है मिना का VIP स्टे जो कि किसी 5 स्टार होटल की तरह है। हज का हर एक रुकन, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, खाना, रिहाइश या फिर बाकी सहूलियात, हर जगह पर अमीर और गरीब का फ़र्क इस बार हमें वाज़े तौर पर देखने को मिला। ये कुछ वीडियोस जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वहाँ के लोकल्स ने खुद बनाई हैं। यहाँ तक कि मैदान अराफात जिसके बारे में बयान होता है कि ये क़यामत के दिन मैशर का मैदान होगा, यहाँ पर भी VIPs को होटल जैसा माहौल और बैठने के लिए प्रोटोकॉल दिया गया है, और आम लोग बेचारे खुले आसमान के नीचे मौजूद हैं। VVIPs के लिए तो बाकी हाजियों को लाखों की तादाद के अंदर एक साइड पर रोक दिया जाता है। क्या ये अल्लाह के रसूल की तालीमात थी? अल्लाह के रसूल तो इसी फ़र्क को ही ख़त्म करने आए थे। क्या हज़रत बिलाल को उम्मत के लिए मिसाल नहीं बनाया था? लेकिन ये लोग आहिस्ता आहिस्ता उसी जहालत की तरफ लौट रहे हैं। अगर सऊदी हुकूमत हर तरह की बिदात और गुमराही के खिलाफ ज़ायरीन को रोक सकती है तो इस चीज़ को क्यों नहीं रोकती? या फिर ये सऊदी हुकूमत की आमदनी का बहुत बड़ा ज़रिया है जिसको वो बंद नहीं करना चाहते। और याद रहे कि मैं यहाँ पर सऊदी अथॉरिटीज़ की बात कर रहा हूँ जो कि हायर लेवल पर मौजूद हैं। ये बेचारे पुलिस और फोर्स के लोग और नीचे मौजूद लोग तो खुद मजबूर हैं। इन बेचारों पर तो क्रिटिसाइज़ करना बनता ही नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अगर दुनिया भर के मुसलमान सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं तो सऊदी हुकूमत को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम वो इस संगीन जुर्म से यानी उम्मत को तकसीम करने से बाज रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आज से 1400 साल पहले सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद लात और उज़्ज़ा बुतों की इबादत एक बार फिर से सऊदी अरेबिया के अंदर कैसे शुरू हो चुकी है, तो इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।